अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, ये रिकॉर्डिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है ना, मैंने मसहब का, मैंने कैसर का और मैंने तीफ़ी भट्ट साहब का जो है ना बयान ले लिया, आपको प्रोग्राम दिखा दिया और कतई तौर पे उसके अंदर मैंने कोई कटिंग नहीं की। अगर कहीं पर गैप था, जनाब तीफ़ी भट्ट साहब अगर स्लो बोलते हैं, कहीं पर उन्होंने अगर सांस लिया तो मैंने वो चीज़ काट दिया। और मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसी कोई बात जो मेरी मोहब्बत में वो एतमाद के ज़रिए वो कर गए हैं, मैं उस बात को कतई तौर पर नहीं चलाऊँगा। मैं इसी केस की हद तक रहूँगा और जो इल्ज़ाम कोई किसी पर लगा रहा है, वो इल्ज़ाम और मौक़िफ़ जो अगले बंदे का होगा उसी बयान के ऊपर, वो सब आपके सामने रखता हूँ। इन सारे बयानात को जो आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में दिखाए हैं, उनके अंदर जो बात हो रही थी ना, इस सारी बात की सदाकत और इसके झूठ का दारोमदार अतीक सिंधु जो DSP रिटायर्ड हैं, उनके बयान पर था। मैंने जनाब को फ़ोन किया और अतीक सिंधु साहब ने पहली कॉल पर मेरा नंबर आंसर कर लिया, क्योंकि मेरे पास उनका नंबर महफूज था और उनके पास मेरा नंबर महफूज था। मेरी एक दो दफ़ा पहले भी 2 साल पहले उनसे बात हो चुकी है, मेरा उन्होंने एहतराम किया, इज़्ज़त की और उन्होंने कॉल आंसर की। तो मैंने बेल लगने से, यानी बेल बजने से, आप सुनेंगे रिकॉर्डिंग सबसे पहले, बेल बजना जो है ना, मैंने आपको वो भी दिखा दिया है और एक लफ्ज़ भी इस रिकॉर्डिंग में कटिंग नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अच्छी बातें की हैं और मैं चाहता हूँ ये सारी बातें आप गौर से सुने। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, सब तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ सलूट पेश करना ਵਾ सर। छोटी जी गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਣੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਦਿਆਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੂ ਭਲਵਾਨ, ਹਾਂਜੀ सुनो तुसी जरूर पूछना नहीं पायन पूछना पायन गल सुन लो भाईजान, गल सुन लो, तुसी कबर अपनी च पैना है, तुसी अगर बयान नहीं देना कोई गल नहीं ना दिओ, लेकिन मैं कहना पायन हक सच की। हाँ जी, वो हक सच ते कौन देखदा जे, वो तो जेडी सही गल्लां हैगियां ने, कौन किसे दी गल सुनदा सर? दसो दसो हुक्म करो। पायन सिर्फ इन्नी गल है, बच्चू पहलवान ने कहा कि सानू अतीक सिंधु साहब ने आख्या सी कि तीफी भट्ट कहंदा है कि मैं गोगी भट्ट नू खुद मरवा देना वा, तुसी मेरे नाल सुलह कर लवो। हाँ जी, ते तुसी नहीं मैं उदों मैं किथे सी, मैं उदों सुन लो, मैं तुहानू दस देना, सुन ला, करना रिकॉर्ड ते कर लो जी बहन जी। मैं 2006-7 दी गल, हाँ जी ठीक है जी जी बहन। उदों अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे, टीपू भलवान दिंदा सी। ठीक है बहन, मेरा टीपू दा बहुत ज्यादा प्यार सी जी बहन। असि नाराज भी होइए, जो मर्जी होए, क्योंकि मैं दोवां नू चंगा समझदा सी जी बहन। ना तीफी भट्ट कारोबारी आदमी, ना उन्हें कभी कब्जा कीता ते ना टीपू ने कीता जी बहन, मेरी नजर दे विच, ठीक है जी बहन। मैं टीपू नू कहा कि अगर मैं तुहानू दसना है जी बहन, मैं हुण तुसी अल्लाह दे पास, क्योंकि हुण पुलिस अफसर ही ने जिन्हां दी गल दे विच गल सी, कोई बदल जी ठीक है फरड़िए जे आ रहे जी जी हुण कुछ नहीं दिया जी जी। मैं उदों DSP सिटी कसूर सी, किते सी मैं DSP सिटी कसूर तैनात सब सी। हाँ जी, कैप्टन मुबीन साहब अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, मेरे SSP साहब सी सर। बच्चू भलवान मेरे नाल ही नाल कौन हैगा सी, बच्चू ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੀਪੂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ जी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੁਦ ਕਸੂਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ DSP ਸਿਟੀ ਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ जी बहन। ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ, ਟੀਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਭਲਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਸਾਤ ਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਪੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਅੱਡੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ
ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਟੀਫੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਫੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਪੂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਯਾਰ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਪੂ ਰੂਹਾਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਥੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਪੂ ਕੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀਪੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਟੀਪੂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਥੱਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬੈਂਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਟੀਪੂ ਭਲਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਟੀਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ਦਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਦਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਪੂ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਟੀਵੀ WhatsApp ਦੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ WhatsApp ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਬਕੋਲ ਟੀਪੂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਫੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪੋਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੀਪੂ ਭਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲਿੱਤਾ, ਟੀਫੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਟੀਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਟੀਵੀ WhatsApp ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਟੀਪੀ ਨੇ ਕਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਟੀਪੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਟੀਵੀ WhatsApp, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਆਂਜੇ, ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਕੋ ਸਕੂਨ ਚ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ WhatsApp ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਭੈਣ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਰਾ ਕਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਮਸਖਰ ਉੱਠਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਘੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੂ ਭਲਵਾਨ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਫਕਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਆ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਸ਼ਫਕਾਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਸ਼ਫਕਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਨਾ ਸੀ ਸ਼ਫਕਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਲਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸ਼ਫਕਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸਿਰਾ ਚੋਈ ਸ਼ਫਕਾਤ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਲਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਲਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਹੋ ਮੀਆਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੀਆਂ ਪੇਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਖਵਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਮਨ ਵਾਸੀ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। FI ਤੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, FI ਇੰਜ ਕੱਟੀ ਗਈ, FI ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਇਨ ਉਹ ਜਰਾ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੂ ਭਲਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੀਫੀ ਬੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਗੀ ਬੱਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੂ ਭਲਵਾਨ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬੱਚੂ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ
ਬੱਚੂ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਤੇ ਭੈਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਰੀਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸਦਾਕਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਂ ਬੱਚੂ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਵਾਨੇ ਅਦਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿੱਥੇ ਟੀਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਲਾਮੀਆ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਟੀਪੂ ਭਲਵਾਨ ਦੀ, ਟੀਪੂ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਅਲਾਮੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਅਲਾਮੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀ ਗੱਲ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਗੀ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਆਫਰ ਬਾਕਸਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਬੱਟ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਸ਼ਫਕਤ ਬੱਗਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਸ਼ਫਕਤ ਬੱਗਾ, ਪਿੰਕੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟੀਪੂ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀਪੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਨਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਗੋਗੀ ਨੇ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਗੋਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਟੀਵੀ ਵੱਟ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਕਰੋੜ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਬੱਚੂ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਰੰਗ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਫੀ ਬੱਟ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਟੀਫੀ ਬੱਟ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਟੀਫੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਜਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸੁਲ੍ਹਾ 'ਚ, ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੀਫੀ ਬੱਟ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਟੀਫੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਭੈਣ, ਗੱਲ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਟੀਫੀ ਬੱਟ ਸੁਲ੍ਹਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨਹਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਸਾਨਹਾ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ, ਐਵਾਨੇ ਅਦਲ ਵਾਲਾ, ਅਵਾਨੇ ਅਦਲ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਵਾਨੇ ਅਦਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਲੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਤੋਂ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੀ ਜੀ, ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਿੱਦੀਕੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੀ, ਬੱਚੂ ਭਲਵਾਨ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸੀ ਇਫਤਖਾਰ ਗੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਜੀ ਜੀ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਟੀਪੂ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਤੇ ਵੀਡੀਆਂ ਦੋ ਭਰਾ ਔਰ ਦੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੋਗੀ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿਆਬਤ ਬੋਕਰ ਦਾ, ਨਾ ਟੀਪੀ ਬੱਟ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਫਨ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਐਸਐਚਓ ਸਲਾਮਪੁਰਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇ, ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਐਸਪੀ ਸਦਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਿਫਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਈਜੀ ਸਿੰਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਤਰੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਿਫਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਐਸਪੀ ਸਦਰ ਦਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਈ ਸ਼ਫਕਾਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਟੀਫੀ ਔਰ ਗੋਗੀ ਬੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਫਕਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਟੀਪੂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਪੂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚੋਈ ਸੁਲਤਾਨ ਗਾਲਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਟੀਪੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਟੀਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਭੈਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਲੇਟ ਫੜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ, ਐਸਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਫਕਾਤ ਨੇ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਟੀਪੂ ਤੇਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਟੀਫੀ ਵੀ ਤੇ ਗੋਗੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਫਕਾਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਟੀਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰੋਂਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਜਥਰੂ ਟਾਈਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ। ਸਮਝੇ ਕੋਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਕਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਸੁਲਤਾਨ ਗਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਤਗੜੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਸ਼ਫਕਾਤ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਤਗੜੇ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟੀਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਟੀਪੂ ਨੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦਾ ਜਲੂਸ, ਇਹਦੇ ਤਸ਼ੀਦ ਦਾ ਜ਼ੁਲਝਣ ਵਾਲਾ ਜਲੂਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਨ ਅਮਨ ਸੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਟੀਪੂ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਬੇਹਤਰੀਨ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡ ਲੈਣਾ। ਬਿੱਲਾ ਲక్ష్ਮੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਟੀਪੂ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਸੁਣਾ ਹਰ ਔਰ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪੇ ਬੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਟੀਫੀ ਬੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸਾ ਟੀਪੂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਕਹਿ ਮਾਰਨੇ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ SHO ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗੋਗੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਗੋਗੀ ਭੱਟ ਦੇ ਘਰੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ? ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਸਮੀ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਪੀਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੋਗੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆਤਾ। मैं आधे घंटे बाद मैं आ रहा तो मेरे आला किसी फरूदे का प्याला खिलाना उन्हें कही आ जाओ। उन्होंने भावे गुस्सा चढ़ता हो मगर उन्हें कभी ज़ार नहीं किया सी। यानी कि उन्हें पता सी कि ऐसी नीयत ही नहीं ऐसी कि लड़ाई झगड़े वाली कितना ही करना होना सी कि नहीं यार मेरे पास मैं बच्चों भलवान भी सच्चा साबित कर देता। इस तरह गल नहीं हुई सी, इस तरह गल हुई सी कि यार मेरी नीयत की सी कि अल्लाह मियां ने टीवी भट्ट साहब ने इन्नी ताकत दी जो उन्हें पूरा नीयत नहीं तो सुलह करनी है ना, माफी मंगनी है तो उन्हें बाकियों ਨੂੰ माफी दवा देनी। ਜੀ 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 ਭੈਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੱਸੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲਾਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਔਰ ਬੜੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਵੇਦ ਸਦੀਕ, ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਚੱਦੜ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਫਕਤ ਬਾਰੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਏ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਲਾਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਲਾਜ ਦਾ ਕਤਲ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਵੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਭੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਟੀਵੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਪੂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਲੋਰ ਰੋਡ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੂਰੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਟੀਪੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੈਨਮੇ ਵਾਲੇ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟੀਪੂ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ
ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੀਹੀ ਬੱਟ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਉਹਦਾ ਕੇ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਦਾ ਠੀਕ, ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ। ਬਸ ਬਸ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ। ਬਸ ਬਸ ਔਰ ਬਸ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸੇਧ ਦਵੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਚੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਾਇਨ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ? ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਣ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਈਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮਾਫ ਤੇ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਇਨ ਮੈਂ ਆਖਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੀਫੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਹਾਫਤੀ ਅਸੂਲ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਹਾਫੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਸੂਲ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਟੀਵੀ ਬੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਟੀਵੀ ਬੱਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਬਸ ਭਾਈਜਾਨ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਝੂਮਰ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 1 ਕਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆਨਸਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਅਮਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਨਾ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨਾ ਹਾਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਲਾਮਤ रखो, खुदा हाफिज। अब आपने ये रिकॉर्डिंग नादरीन सुन ली, आप अंदाज़ा लगा लें, आप इस चीज़ का यकीन कीजिएगा कि अतीक सिंधु एक डेड ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर थे और इनको जो है ना अहमद खान चौधरी, जो मैंने नाम लिया अफसरान के, उनकी लिस्ट के अंदर इनको लिखा जाएगा। नादरीन, इतने ईमानदार पुलिस अफसर का दिया गया बयान और उन्होंने दोनों का जो है ना बयान उसको दुरुस्त करार दिया है, लेकिन रंग जो है ना चेंज कर दिया गया है। अब ये बात कहाँ पर हुई थी, किस सिचुएशन में हुई थी, किन अफसरान की मौजूदगी में जो कि तैनात थे उस वक्त लाहौर शहर में, और चौधरी शफकात साहब के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि वो ताकतवर पुलिस ऑफिसर थे, अगर वो चाहते तो ये सुलह हो सकती थी। उनको गुस्सा होगा चौधरी शफकात साहब, वो भी करप्ट नहीं थे, ये तो डेफिनेटली बात आपको बता रहा हूँ। उन्होंने चूंकि टीपू को अपना भतीजा बनाया हुआ था, टीपू उनको अंकल कहता था, और मैंने शफकात साहब के प्रोग्राम में बताया कि उनकी वालदा को टीपू चाची कहता था, तो ये घरेलू ताल्लुक था। चौधरी शफकात साहब वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं कि उन्होंने अपनी अन्ना की खातर जो है ना इस शहर में आग लगने वाली को ना ठंडा करने की कोशिश नहीं की। इसमें उनकी जो है ना मैलाफाइडी नहीं हो सकती, बादयांती नहीं हो सकती। हाँ, उन्होंने वो काम कर दिया जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, गलत मुलजमान नामजद कर दिए जो कि इस शहर के अंदर गैंग्स वॉर का इब्तिदा बन गए। तो नाज़रीन, ये थे हालात। इसके बाद भी कोई ऐसी बातें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा और फैसला हमेशा की तरह आपने करना है, और ये आपकी जिम्मेदारी है, आप लाजमी कीजिएगा। सिर्फ कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा कि जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ इसमें कितने % रियलिटी है और कितने % आपको लग रहा है कि मैं व्यूज़ की खातिर ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, मेरे लिए मेरी जान, मेरी ज़िंदगी और मेरे इस प्लेटफॉर्म पर डटे रहने के लिए दुआ लाजमी कीजिएगा, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।